The dual nature of matter and radiation in the topic in the start. We have 3 chapters in the dual nature of matter and radiation, the atoms, the nuclei. Okay. Modern physics is 3 simple chapters in the combination. So, these 3 simple chapters questions are important because equations actually few numbers. Equations are already in the videos already. So, videos so, this topic we concentrate the topic Einstein's photoelectric equation. So, we question start. Question number 26 start. Einstein's photoelectric equation, energy, quantum of radiation. This question we are going to start. So let's start with the question. That is our question number 26. So 26, how do you do it? The work function of a photosensitive material is 4 electron volt. Work function. Work function in the phi work function in the 4 electron volt. H mu 0 in the mu 0 in the threshold frequency and Hc by lambda naught. H is a Planck's constant and lambda naught is known as the threshold wavelength. Now, this frequency, minimum threshold frequency, is an electron emitted on the surface. Minimum threshold frequency. Okay? And it should be greater than the threshold wavelength. So, that's the idea. It should be less than the threshold wavelength. That is the idea. So, the longest wavelength of light that can cause photon emission from the substances approximately. The longest wavelength of light that can cause photon emission from the substances approximately. Work function thannittundavare nammalodu endha chodikkunne longest etra long vareyulla light ine ivide ee metal il endu cause cheyam photon emission cause cheyam. They are asking the maximum wavelength, the longest wavelength. ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ mu 0 is a minimum frequency needed. Lambda naught corresponds to the maximum wavelength. So നമുക്ക് ഇത് directly ആയിട്ട് formula തന്നെ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. You can get 4 electron volt is equal to Hc by lambda naught. Okay. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് ഷോർട്ട്കട്ട് ഇക്വേഷൻസ് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കണം. അതായത് എനർജി ഇൻ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം 1240 by lambda in nanometer. Lambda തന്നിട്ടുള്ളത് നാനോമീറ്ററിലാണെങ്കിൽ നാനോമീറ്ററിന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ലാംഡ തന്നിട്ടുള്ളത് നാനോമീറ്ററിലാണെങ്കിൽ we can substitute it directly. അതാണ് നമ്മുടെ ലോജിക്. ലാംഡ തന്നിട്ടുള്ളത് നാനോമീറ്ററിലാണെങ്കിൽ we can substitute it directly. അവിടെ എനർജി കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിലായിരിക്കും. ഇതൊരു ഫോർമുല. മറ്റൊരു ഫോർമുല എനർജി ഇൻ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം 12400 by lambda in Armstrong. Lambda Armstrong il this is how you substitute. Lambda Armstrong il this is how we substitute. So നമുക്ക് energy രണ്ട് രീതിയിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കിക്കേ മക്കളെ, നാനോമീറ്ററിലാണ് ഓപ്ഷൻസ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ എനർജി ഇൻ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആണ്. That's equal to 1240 by lambda. ഇവിടെ ലാംഡയുടെ വാല്യൂ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് നാനോമീറ്ററിലുള്ള വാല്യൂ ആണ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. That implies lambda in nanometer is equal to lambda in nanometer is equal to lambda in nanometer is equal to 1240 by 4. That will be 310 nanometer. So option D is the right answer for the question. 26 in the answer of the option D.
which is the right answer for the question. അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട, വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ടുള്ള വാല്യൂ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഫൈനൽ ആൻസറിൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. ദാറ്റ്സ് ഓൺലി തിങ്. ഓക്കെ, സോ ദ ആൻസർ ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 26 is ഓപ്ഷൻ ഡി. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തത്. നമുക്ക് മനസ്സിലായോ ചെയ്തത്? മെത്തേഡ് ക്ലിയർ ആണോ? Say something. Yes, sir. Okay. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. അടുത്തത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 27 നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം. When the light of frequency 2 mu 0, where mu 0 is threshold frequency, is incident on a metal plate, the maximum velocity of electron emitted is mu1. Maximum velocity of electron emitted is v1. And the frequency of incident radiation is increased to 2 mu 0 to 5 mu 0. The maximum velocity of electron emitted from the same plate is v2. Ratio of v1 to v2. ഇവിടെ ഈ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഐൻസ്റ്റീൻസ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇക്വേഷൻ ഫുൾ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണം. എന്നാലേ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഐൻസ്റ്റീൻസ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇക്വേഷൻ ഹാസ് ടു ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് എൻറ്റയർ. എന്താണ് ഐൻസ്റ്റീന്റെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇക്വേഷൻ? ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്. എച്ച് മ്യൂ, അതായത് ആ ഒരു സർഫസിൽ വീഴുന്ന എനർജി, ഈക്വൽ ടു ദ വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ എച്ച് മ്യൂ 0 പ്ലസ് ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ മാക്സ്. അതായത് ഇതിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സർഫസിൽ ഒരു എനർജി വീഴുമ്പോൾ ആ എനർജി രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യുക. ഒന്ന്, ടു എനേബിൾ ദി ഇലക്ട്രോൺ ടു എസ്കേപ്പ് ഫ്രം ദ മെറ്റൽ സർഫസ്. രണ്ട്, ഇറ്റ് വിൽ ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ഇറ്റ്സ് കൈനറ്റിക് എനർജി. അപ്പോ എനർജി രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യും. ഒന്ന്, ടു enable the electron to escape from its metal surface, and it will be converted into its kinetic energy. We രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യുക. So based on that, let's write the condition. First case light of frequency 2 mu 0 is incident. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം, h into 2 mu 0 equal to h mu 0, threshold frequency h mu 0 എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, half into m into v1 square. സോ മക്കളെ ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് v1 സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് എം v1 സ്ക്വയർ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം. ഹാഫ് എം v1 സ്ക്വയർ is equal to h2 h mu 0 minus h mu 0, that will be h mu 0. This is equation number 1. Similarly, ഒരു ഇക്വേഷൻ കൂടി എഴുതാം. അടുത്ത കേസിൽ the frequency of incident radiation is increased to 5 mu 0. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ becomes h into 5 mu 0 equal to h mu 0 plus half into m into v2 square. Okay. Now, other on the rearrange you'll be getting half into m into v2 square is equal to 4h mu 0. നമുക്ക് രണ്ടിന്റെ റേഷ്യോ ആണ് വേണ്ടത്. സോ ടേക്ക് ദ റേഷ്യോ മക്കളെ. ഹാഫും ക്യാൻസൽ ആയി, എച്ചും mu 0 ക്യാൻസൽ ആയി. You are getting v1 by v2 the whole square equal to 1 by 4. Taking the square root, you will get v1 by v2 is equal to 1 by 2. Option A is the right answer for the question. Option A. Option A ആണ് നമുക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത്. Alright. അപ്പോൾ മെത്തേഡ് മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പോൾ അവർ തന്നിട്ടുള്ള എനർജി എഴുതുക. തന്നിട്ടുള്ള എനർജി നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുക. ഐൻസ്റ്റീൻസ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇക്വേഷൻ ഡയറക്റ്റ് യൂസ് ആണ് ഐൻസ്റ്റീൻസ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇക്വേഷന്റെ, and you're getting 1:2 as the answer. Okay, മക്കൾക്ക് മനസ്സിലായോ ചെയ്യേണ്ട മെത്തേഡ്? ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 63 നമുക്ക് നോക്കാം. An electron is accelerated from rest through a potential difference of v volt. If the de Broglie wavelength of the electron is 1.227 into 10 raised to minus 2 nanometer, the potential difference is V ന്റെ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ V ന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള de Broglie wavelengthന്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് അറിയാവോ?
something by root v എന്നൊക്കെ എഴുതി equation. Can anyone tell me? ആരെങ്കിലും നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? So lambda എന്ന് പറഞ്ഞാൽ h by p ആണ്. h divided by p എന്ന് പറഞ്ഞാൽ momentum ആണ്. mv എന്ന് എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ root 2m into the energy എന്ന് എഴുതാം. Or this is h by root of 2m into qv or ev എന്ന് എഴുതാം. m ന്റെയും e ന്റെയും h ന്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മക്കളെ നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടൂലോ. ഏതായിരുന്നു ആ ഇക്വേഷൻ? എനിവൺ who will tell me the equation? ആരെങ്കിലും പറയാമോ? Sir, 12.27 by root v. Okay, 12.27. ആ യൂണിറ്റ് എന്താ 12.27? അപ്പൊ ലാംഡ ഇൻ മീറ്റർ ആണോ നാനോമീറ്റർ ആണോ? ആംസ്റ്റൺ. കേട്ടില്ല കേട്ടാ. സർ ആംസ്റ്റൺ. ആംസ്ട്രോങ്, യെസ്, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന യൂണിറ്റ് 12.27 by root v. That is the unit which we are going to use. Okay. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആൻസർ പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പൊ ആ ഒരു ഫോർമുല ഓർത്ത് വെച്ചാൽ എളുപ്പമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബാക്കി വാല്യൂസ് ഒക്കെ കൂടി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. മനസ്സിലായോ? ആ വാല്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യും. അപ്പൊ 12.27 അതായത് എച്ചിന്റെയും എമ്മിന്റെയും ഇന്റെയും വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് ബൈ റൂട്ട് വി ഇൻടു ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻ ആംസ്ട്രോങ്. നമുക്ക് വേണ്ടത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആണ്. അവർ വേവ് ലെങ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്. ലെറ്റ്സ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദ വാല്യൂ. അപ്പോൾ റൂട്ട് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 12.27 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലാംഡയുടെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് 1.227 into 10 raised to minus 2 nanometers. This is in nanometers. Okay. Finally, നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. ഇത് ആംസ്ട്രോങ്ങിലാണ്. അപ്പൊ 10 raised to minus 2 10 എന്ന് എഴുതിയുള്ളൂ വേണമെങ്കിൽ. So this is going to be equal to 12.27 1.227 അതിനകത്ത് എത്ര വർഷം പോകും? 10 വട്ടം പോകും അല്ലെ? 10 times. So that is going to be equal to 10 into 10 raised to minus 10 divided by 10 raised to minus 2 ഉണ്ട്, 10 raised to minus 9 ഉണ്ട്. So 10 raised to minus 11 is what going to be. അപ്പോൾ ഇത് ക്യാൻസൽ ആവുന്നു. 10 raised to minus 1 goes over to numerator. So root v equal to 100 എന്നാണ് കിട്ടുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ v is equal to 10 എന്നാണ് കിട്ടുന്നത്. So മക്കളെ the answer is option A, 10 volt. അപ്പൊ നമുക്ക് ഫോർമുല അറിയാമെങ്കിൽ ഡയറക്ട്ലി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ v is equal to 10 volt is the answer for the question. മനസ്സിലായ മെത്തേഡ്? ലാംഡ ഈക്വൽ ടു 12.27 by root v ആംസ്ട്രോങ്. സാർ ഓൾറെഡി സാറിന്റെ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഫൈനൽ ഷോർട്ട് കട്ട് ഇക്വേഷൻ ബേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ക്ലിയർ ആയോ മക്കളെ? ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇവിടെ പിന്നെ ഡയറക്റ്റ് വേവ് ലെങ്ത് ഫ്രീക്വൻസി പോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും. അത് സാർ ചെയ്യുന്നില്ല. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മൊമെന്റം ഓഫ് ഫോട്ടോൺ ഇൻ ലാംഡ, ഇതൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് 56 നോക്കാം. ഇഫ് എ ഫോട്ടോൺ ഹാസ് വെലോസിറ്റി c, ഫ്രീക്വൻസി mu, which of the following represents its wavelength? അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പൊ എങ്ങനെ നമ്മൾ വേവ് ലെങ്ത് എഴുതുക? ലാംഡ ഈസ് ഈക്വൽ ടു h by p ആണ്. സോ h ഡിവൈഡഡ് ബൈ p എന്ന് വെച്ചാൽ മാസ് ഇൻറ്റു ദ വെലോസിറ്റി. ഇവിടെ ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ട്, വെലോസിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പൊ രണ്ടിന്റെയും ഫോമില് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ വേണം. എങ്ങനെ എഴുതും നമ്മള്? വാട്ട് ഇസ് ദ ഫോർമാറ്റ്? സിന്റെയും മ്യൂവും ഇവിടെ വരണം. ഇക്വേഷനിൽ സിയും മ്യൂവും വരണം. നിങ്ങൾ ഈ ഫോർമുലാസ് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ എനർജി ഉണ്ട്, ഇന്റെ ടേമിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ള ടേംസ് വരണം. കെൻ യു ഡു ദിസ്? ഒന്നും ചെയ്തേ മക്കളെ. 56 നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഫോമില് ഇത് വരുത്തണം. എങ്ങനെ വരുത്താം? ഇക്വേഷൻ, ദാറ്റ് ഇസ് ഐഡിയ. നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഫോമിലേക്ക് ആ ഇക്വേഷൻ വരുത്തണം. ലാംഡ ആണ് വേണ്ടത്. ലാംഡ വേവ് ലെങ്ത്. വി നീഡ് ലാംഡ. എന്താ വഴിയുള്ള? എല്ലാ ഇക്വേഷൻസിലും h ഉണ്ട് എന്തായാലും. അപ്പൊ hന്റെ കാര്യം തീരുമാനമായി.
എല്ലാത്തിലും എച്ച് ഉണ്ട്. സോ ഫൈനലി നമുക്ക് എച്ച് എന്തായാലും വേണം. സോ എങ്ങനെ ചെയ്യും മക്കളെ? ഏതായിരിക്കും കറക്റ്റ് പറ്റുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ഏതാ അവിടെ? ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇയും കൂടി തരേണ്ടതായിരുന്നു ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ട്. അവിടെ ഈ തന്നിട്ടില്ല ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ട്, ബട്ട് കുഴപ്പമില്ല. സോ മക്കളെ ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കണ്ടീഷൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ഇ ഈക്വൽ ടു എച്ച് സി ബൈ ലാംഡ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് ലാംഡ എന്ത് കിട്ടും? എച്ച് സി ബൈ ഇ. കണ്ടോ? ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇക്വേഷൻ. സോ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചെറുത് ചോദിക്കും, അത് യു ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു ആൻസർ. ഇനി അടുത്ത് നോക്കിയേ, വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഫോട്ടോൺ ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ഫോർമുല. വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഫോട്ടോൺ ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു, എങ്ങനെ എഴുതും? വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഫോട്ടോൺ E equal to mc square is equal to hc by lambda or h mu. അപ്പോ C എങ്ങനെ എഴുതും? റൂട്ട് മ്യൂ അല്ലെ? E is equal to mc square ആണ്, E equal to h mu ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? C proportional to root 2 എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും. C is proportional to root 2 is the answer. അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് നമുക്ക് ആൻസർ വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാം. സോ അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോഴും നിങ്ങൾ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് ഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് സിമ്പിൾ. ഓക്കെ, പിന്നെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, നമ്മൾ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടും, പക്ഷേ ഇതിനൊരു ചെറിയൊരു ലോജിക്കൽ പ്രോബ്ലം ഇവിടെ ഉള്ളത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഫോട്ടോൺ അവർ ചെയ്തപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ അവർ ഉദ്ദേശിച്ചത്, പക്ഷെ ഇൻ റിയാലിറ്റി വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഫോട്ടോൺ ആക്ച്വലി കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. അതായത് നമ്മുടെ ഈ സി ഇല്ലേ, ഇത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ആക്ച്വലി. ശരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ കറക്റ്റ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 57 ക്വസ്റ്റ്യൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെങ്കിലും ഇത് ശരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ കറക്റ്റ് അല്ല. ബിക്കോസ് ശരിക്കും സി എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് വാക്യൂമിൽ. അപ്പൊ സി ഡസ് നോട്ട് ഡിപെൻഡ് ഓൺ ദാറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. പക്ഷെ എഴുതി വരുമ്പോൾ വി കൻ ആക്ച്വലി റൈറ്റ് ദിസ്, നോ പ്രോബ്ലം. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടോ. നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 21. Look at question number 21. A 200-watt sodium street lamp emits yellow light of wavelength 0.6 micrometer. The power is given. Power എത്രയാണ്? 200 watts ആണ് power. Okay. ഇനി എന്താ തന്നിട്ടുള്ളത്? Wavelength is given 0.6 micrometer. Okay. പിന്നെ എന്താ ഉള്ളത്? Assuming it to be 25% efficient in converting electrical energy to light energy. 25% അവന്റെ എഫിഷ്യൻസി ഉള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 25% അവന്റെ എഫിഷ്യൻസി ഉള്ളൂ എങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ പവറിന്റെ 25% കൺവേർട്ട് ആവുന്നുള്ളൂ. സോ ഔട്ട്പുട്ട് പവർ, ഒറിജിനൽ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 25/100 of 200 അത്രേ കൺവേർട്ട് ആവുന്നുള്ളൂ. That will be 25 watts. ഓക്കെ, അത്ര എഫക്റ്റീവ് ഔട്ട്പുട്ട് പറയാൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുള്ളൂ. The number of photons of yellow light emitted per second. Number of photons of yellow light emitted per second. മക്കളെ പവറിന്റെ ഫോർമുല നിങ്ങൾ അറിയണം. പവർ is equal to the energy by time ആണ്. ഓക്കെ, സോ പവർ ഈക്വൽ ടു എനർജി ബൈ ടൈം. എനർജി ബൈ ടൈം എന്ന് പറയുമ്പോൾ NH mu by time. അവരെ നമ്പർ ഓഫ് ഫോട്ടോൺസ് എമിറ്റഡ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത്. N/T ആണ് അവർ ക്വസ്റ്റിനെ ചോദിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, N/T is what they are asking you in the question. അപ്പൊ നമുക്ക് ബാക്കി വാല്യൂസ് ഒക്കെ അറിയാം, അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി. സോ P ഡിവൈഡഡ് ബൈ H mu ആണ് എന്ത് N/T എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ മ്യൂ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല, നമുക്ക് വേവ് ലെങ്ത് ആണ് അവർ തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമുക്ക് HC ബൈ ലാംഡയുടെ ഫോർമാറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം. HC ബൈ ലാംഡയുടെ ഫോർമാറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വാല്യൂ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ H mu ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം കേട്ടോ. ആദ്യം തന്നെ I will just find out H mu. ഡയറക്ട്ലി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് ഈ ക്വസ്റ്റിൽ നല്ലത്. സോ വെൻ യു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇറ്റ് യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ്, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നിങ്ങൾ ചെയ്തോളാം കേട്ടോ. N/T is equal to പവർ is 25. H mu എന്ന് പറഞ്ഞാൽ Hന്റെ വാല്യൂ 6.6 into 10 raised to minus 34 ആണ്. Hന്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക C by lambda. ഓക്കെ, അപ്പൊ മക്കളെ ലാംഡയുടെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട്. വാട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ലാംഡ?
Lambda is 0.6 micrometer. C ന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് അറിയാം. ഇറ്റ്സ് സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് എത്രയാ? 3 × 10⁸ ആണ് സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ്. 25 തന്നെ. ഈ എല്ലാ വാല്യൂസും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ യു ആർ ഗോണ ഗെറ്റ് n/t. n/t ആണ് അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ മെത്തേഡ് മനസ്സിലായോ? പവർ തന്നിട്ടുണ്ട്. പവർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദ എനർജി ബൈ ടൈം. എനർജി എന്ന് വെച്ചാൽ NH⁻ ആണ്. അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് n/t ന്റെ വാല്യൂ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ n/t ന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? To find the value for n/t, what we do is power അറിയാം, h അറിയാം, mu അറിയില്ല. mu is c by lambda. Just substitute for c by lambda. അപ്പൊ നമുക്ക് n/t equal to 25 the whole divided by hc by lambda എന്നൊരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. Solve it. So once you solve the equation, you are going to get to the answer here. കേട്ടോ? അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ആ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത്. I hope you have understood. മക്കൾക്ക് മനസ്സിലായോ ഇത് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ്? റഫ, മോൾക്ക് മനസ്സിലായോ? Yes sir, മനസ്സിലായി. ഓക്കെ, ഇതൊന്ന് എഴുതി വെക്കുക ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ദ കാൽക്കുലേഷൻ പാർട്ട്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ തന്നെ കാൽക്കുലേഷൻ പാർട്ട് ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെറൈറ്റി ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഒന്ന്, ഐൻസ്റ്റീൻസ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇക്വേഷൻ ബേസ് ചെയ്തുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും. രണ്ട്, നമ്മുടെ പവർ ഈക്വൽ ടു NH⁻, അല്ലെങ്കിൽ എനർജി ഈക്വൽ ടു കണ്ടീഷൻസ് വരും. മൂന്ന്, നമ്മുടെ ഡി ബ്രോഗ്ലി വേവ് ലെങ്ത് ബേസ് ചെയ്തുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും. അപ്പൊ ഇതാണ് മെയിൻലി റീസെന്റ് ഇയേഴ്സിലൊക്കെ എക്സാമിനേഷൻ പാറ്റേണുകളിൽ കണ്ടുവരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസിലാണ്, ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലാണ് നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ടത്. കേട്ടോ, ബാക്കിയൊന്നും പഠിക്കേണ്ടതല്ല സാറ് പറയുന്നത്. ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലാണ് നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ടത്. ബിക്കോസ് ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റിയാണ് എക്സാമിനേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ കൂടുതലായിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ഡു റിമെമ്പർ ദാറ്റ് ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ് അക്കോർഡിംഗ്ലി. ഓൾറൈറ്റ്, അപ്പൊ ഇവിടെ കുറേ ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. എല്ലാത്തിലേക്കൊന്നും സാറ് പോകുന്നില്ല. സാറ് സെലക്ടഡ് ആയിട്ട് ഫ്യൂ നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വി ഹാവ് വർക്ക്ഡ് ഔട്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം. എല്ലാ മേഖലകളും സാർ കവർ. ഡേവിസൺ ആൻഡ് ചെർമർ എക്സ്പെരിമെന്റ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ കുത്തിരുന്ന് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു വിട്ടേക്കാം. ഡേവിസൺ ആൻഡ് ചെർമർ എക്സ്പെരിമെന്റ് അത്രയും മതി, അല്ലാതെ അതിൽ കൂടുതലൊന്നും വേണ്ട. കേട്ടോ, അപ്പൊ നമുക്ക് ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഫോർവേഡ് ആൻഡ് ഡു സം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രം ആറ്റംസ് നൗ. ആറ്റത്തിലെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഇതിലെല്ലാം, ഈ ചാപ്റ്റേഴ്സിലെ എല്ലാം കുറച്ചധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ ഞായറാഴ്ച എടുത്ത് സെലക്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതുവരെയുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സിലെ. സോ ഡോണ്ട് വറി, യു വിൽ ബി പ്രാക്ടീസിങ് മോർ ആൻഡ് മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. കേട്ടോ, ആറ്റംസ് എന്ന ടോപ്പിക്. ആറ്റംസ് എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ മക്കൾ മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് സാർ പറയാം. ആറ്റംസ് എന്ന ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും അധികം ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ബോർസ് മോഡലിലാണ്. ബോർസ് മോഡൽ, കാരണം ബോർസ് മോഡലാണ് നമുക്ക് കുറെ പോസ്റ്റ്ലേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തരുന്നത്. ആദ്യം വി ഹാഡ് ദ ജെ തോംസൺ മോഡൽ, അത് ഫേസ് ഔട്ട് ആയി. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ റുദർഫോർഡിന്റെ മോഡൽ വന്നു. റുദർഫോർഡിന്റെ മോഡൽ വന്നപ്പോ അവിടെയും ചില എന്താ പറയാ ന്യൂനതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇൻ റുദർഫോർഡ്സ് മോഡൽ. അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹിസ് മോഡൽ, ഒരു ആറ്റം ഒരിക്കലും സ്റ്റേബിൾ ആവില്ല. ബിക്കോസ് ഒരു ഓർബിറ്റിനകത്ത് ഇലക്ട്രോൺ പോകുമ്പോൾ റുദർഫോർഡ് പറഞ്ഞത് this electron will be continuously radiating energy. പക്ഷെ if it is continuously radiating energy എന്ത് പറ്റും? ഇവൻ എനർജി റേഡിയേറ്റ് ചെയ്ത് അവസാനം നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയസിലേക്ക് പോയി വീഴും. അങ്ങനെ ന്യൂക്ലിയസിലേക്ക് പോയി വീണാൽ ദിസ് വുഡ് ബി ഹൈലി അൺസ്റ്റേബിൾ. ഈ ആറ്റം എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഹൈലി അൺസ്റ്റേബിൾ ആവും. അപ്പൊ അങ്ങനെ അല്ല എന്ന് ബോർ തിരുത്തി പറഞ്ഞു. ബോറും ഒരു സമയത്ത് റുദർഫോർഡിന്റെ എക്സ്പെരിമെന്റേഷൻ ബാച്ചസിലുള്ള ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ആയിരുന്നു ബോർ. ബോർ തിരുത്തി പറഞ്ഞു നമ്മുടെ റുദർഫോർഡ് പറഞ്ഞത്. ബോർ 3 പോസ്റ്റ്ലേറ്റ്സ് ആണ് കൊണ്ടുവന്നത്. ഫസ്റ്റ് പോസ്റ്റ്ലേറ്റ് that was brought about by Bohr was that every electron will move in a specific orbit around the nucleus. ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഒരു സ്പെസിഫിക് ഓർബിറ്റിലാണ് ഇവര് റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഓർബിറ്റിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. Only certain orbits are allowed in which the angular momentum is an integral multiple of nh by 2 pi. Angular momentum should be an integral multiple of nh by 2 pi. മക്കൾ ഓർക്കണം ഒരു കാര്യം കൂടി, L equal to nh by 2 pi ആണ്. അതുപോലെ ഇതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് this is equal to mvr ആണ്. Please remember this. This is, I'll call it equation number 1. L equal to nh by 2 pi ഉണ്ട്. അതുപോലെ that is equal to mvr. Very very important condition. മൂന്നാമത് ബോർ പറഞ്ഞ കാര്യം, എനർജി റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യും റുദർഫോർഡ് പറഞ്ഞതുപോലെ. പക്ഷേ
എപ്പോഴാണ് എനർജി റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? The energy will be radiated only when an electron is making a transition from one orbit to the other. ഒരു ഓർബിറ്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഓർബിറ്റിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ ചാടുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അവിടെ എനർജി റിലീസോ എനർജി അബ്സോർപ്ഷനോ നടക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ എനർജി റിലീസും ഇല്ല, എനർജി അബ്സോർപ്ഷനും ഇല്ല. അതാണ് നമ്മുടെ ബോർഡ് പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം. So the electrons are moving actually in a circular path. അപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺസ് ഒരു സർക്കുലർ പാത്തിൽ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം the centripetal force comes there, force corresponding to the centripetal force, and the centripetal force will be equal to ഒരു ഇലക്ട്രോണും ന്യൂക്ലിയസും. നമ്മളൊരു ഹൈഡ്രജൻ എടുത്താൽ ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോണും ഈ ഒരു ന്യൂക്ലിയസും തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം, കുളുംസ് ലോ K into Q1 Q2, അപ്പോൾ E into E square എന്ന് വിളിക്കാം, by R square. So this is my equation number 2. മക്കളെ, ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ഞാൻ എഴുതിയ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ടേംസ് വേണമെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കാം. ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് മാത്രം മതി. അപ്പൊ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് സപ്പോസ് നിങ്ങൾക്ക് റേഡിയസ് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇപ്പൊ എനിക്ക് റേഡിയസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇക്വേഷൻ 1ൽ നിന്ന് V കണ്ടുപിടിക്കും. I find out V from the equation. I'll show you. NH by 2 pi mr. ഞാൻ V കണ്ടുപിടിച്ചു equation 1 in. Then substitute in equation 2. Substitute in 2. So equation substituting in 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ I'll be getting m into V ന് പകരം substitute ചെയ്യും n square h square by 2 pi mr the whole square into r, which is equal to k e square by r square. മക്കളെ, ഇത് സോൾവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? We are going to get r. r ന്റെ റിലേഷൻ കിട്ടും. How is r dependent on n എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും. Okay, so that's the idea. അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് r square വരും, r square cancel ആയി. So r is proportional to n square എന്ന് വരും. Okay, anyway. അപ്പോ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് നമ്മുടെ കോർ ആൻഡ് ബേസ് ഇക്വേഷൻസ് ഫോർ ബോർസ് മോഡൽ. ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പൊ വിയും ആറും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒമേഗ കണ്ടുപിടിക്കാം. ഒമേഗ ഇസ് v by r. നമുക്ക് ടൈം പീരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാം. 2 pi by ഒമേഗയാണ് ടൈം പീരീഡ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ പല പല കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇറ്റ്സ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. അപ്പോ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് മക്കൾ ഓർത്ത് വെക്കുക. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ഇത് രണ്ടും. The concept came from Bohr's model. ഓക്കെ, ഇനി മറ്റൊന്ന് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ ആണ്. ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നതാണ് എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ. അത് ബൈ ഹാർട്ട് ഓർത്ത് വെക്കുക. എനർജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു minus 13.6 z square by n square. അപ്പൊ n corresponds, z എഴുതണമെന്നില്ല, ഹൈഡ്രജൻ ലൈക്ക് സ്പീഷീസ് ആണെങ്കിൽ z will be 1. So minus 13.6 by n square. n എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is the orbit number. ഏത് ഓർബിറ്റ് ആണോ, ഒന്നാമത്തെ ഓർബിറ്റ് ആണോ രണ്ടാമത്തെ ഓർബിറ്റ് ആണോ? മക്കൾ ഓർക്കണം, ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ they are corresponding to n equal to 1, ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്. ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നു ഫസ്റ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്. ഫസ്റ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ n equal to 2 ആണ്. സെക്കൻഡ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ n equal to 3 ആണ്. സോ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിന് ഒഴികെയുള്ളതിനെയാണ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് എപ്പോഴും n equal to 1 ആണ്. ഫസ്റ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ n equal to 1 ഇട്ട് കൊടുക്കരുത്, അവിടെ n equal to 2 ആണ് വരേണ്ടത്. സോ ഈ ഒരു കാര്യം എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് മറ്റൊരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക്, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ലാംഡ വാല്യൂ. ഒരു ഓർബിറ്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഓർബിറ്റിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലാംഡ വാല്യൂ. നമ്മൾ 5 സീരീസ് ആണ് പഠിക്കുന്നത്. 5 സീരീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലെയ്മൻ, ബാമർ, പാഷൻ, ബ്രാക്കറ്റ്, ഫണ്ട്. ലെയ്മൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓർബിറ്റിലേക്കുള്ള ജമ്പിങ്, ബാമർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഓർബിറ്റിലേക്ക്, പാഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്നാമത്തേയിലേക്ക്, ബ്രാക്കറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 4ാമത്തെ ഓർബിറ്റിലേക്ക്, ഫണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 5ാമത്തേക്ക്. സോ ജനറലി നമുക്ക് ലാംഡയുടെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാം? 1 by n1 square minus 1 by n2 square. That's a general equation. But n1 and n2 corresponds to the orbits between them which they are jumping. Okay, അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ തന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന കണ്ടീഷനാണ്. ആൻഡ് ബോറിന്റെ മൂന്നാമത്തെ പോസ്റ്റ്ലേറ്റ് എഴുതുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: the energy equal to E1 minus E2. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ഓർബിറ്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഓർബിറ്റിലേക്ക് ചാടുമ്പോഴാണ് എനർജി റിലീസ്ഡ് ആവുന്നത്.
അതാണ് ആ കൺസെപ്റ്റിന്റെ ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഒരു ഓർബിറ്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഓർബിറ്റിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനർജി ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് റിലീസ്ഡ്. അപ്പൊ ആറ്റം എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്ന് സാർ ഇപ്പൊ എഴുതിയ ഇക്വേഷൻസ്, അതുപോലെ നമ്മുടെ ലെയ്മൻ ബാമ പാഷൻ സീരീസിന്റെ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്താൽ തന്നെ ആറ്റത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒട്ടുമിക്ക ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തു നോക്കാം. പിന്നെ റുദർഫോർഡിന്റെ ആൽഫ സ്കാറ്ററിംഗ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു വെച്ചോളണം. അവിടെ ആൽഫ സ്കാറ്ററിംഗ് എക്സ്പെരിമെന്റില് നമ്മുടെ പറയുന്ന ഫ്യൂ ഓഫ് ദി ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഗോസ് ഡിഫ്ലക്റ്റഡ് ആൻഡ് അതർ വെരി ഫ്യൂ നമ്പേഴ്സ് ഗോട്ട് ബൗൺസ് ബാക്ക്. അങ്ങനെ കുറെ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അതൊക്കെ മക്കളൊന്ന് NCERT നോക്കി തറവായിട്ടൊന്ന് വെച്ചോളണം. തിയററ്റിക്കൽ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വന്നാൽ യു ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു ആൻസർ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, അതിനു വേണ്ടിയാണത്. ഓക്കെ മക്കളെ, നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാം അതിന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട്. അപ്പൊ ബോർ മോഡലിന്റെ കൺസെപ്റ്റ്, ലൈൻ സ്പെക്ട്ര ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഡി ബ്രോഗ്ലീസ് സെക്കൻഡ് പോസ്റ്റ്ലേറ്റ് എല്ലാം ഓക്കെ ഫൈൻ. അധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ ചാൻസ് ഇല്ലാത്തൊരു ചാപ്റ്റർ ആണ്. വന്നാൽ ഒരു ചോദ്യം, അത്രേ ഉള്ളൂ. വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചോദ്യം മാത്രം എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ്. Alright. So let's do one question. When an alpha particle, question number 1. When an alpha particle of mass m moving with velocity v bombards on a heavy nucleus of charge Zd, its distance of closest approach from the nucleus depends on ms. Distance of closest approach. Distance of closest approach എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മക്കളെ, നമ്മുടെ ഒരു ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ ന്യൂക്ലിയസിനടുത്തേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത്, സപ്പോസ് ദിസ് ഇസ് മൈ ന്യൂക്ലിയസ്. ഈ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാലോ? ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹീലിയം ആണ്, വേറെ ഒന്നുമല്ല. അപ്പൊ ഒരു ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ നമ്മുടെ ഹീലിയം അടുത്തേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത്, സോറി ഹീലിയം ന്യൂക്ലിയസ് അല്ല, നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയസിനകത്തേക്ക് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ ആയ ഹീലിയം വരുന്ന സമയത്ത് ന്യൂക്ലിയസ് ആക്ച്വലി പോസിറ്റീവ് ആണ്. ന്യൂക്ലിയസ് പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് വാട്ട് ആക്ച്വലി ഹാപ്പൻസ് ഇസ്, ഈ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ വരുന്ന സമയത്ത് ദി ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ വിൽ ഗെറ്റ് അണ്ടർഗോ എ റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ്. ആൽഫ പാർട്ടിക്കിളിന് അവിടെ റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് ഫീൽ ചെയ്യും നമ്മുടെ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിളിന്. So alpha particle is coming towards it, but the alpha particle will be feeling a repulsive force. അവനൊരു repulsive force feel ചെയ്യും. ഈ repulsive force കാരണം what happens is, as it comes closer, ഇവൻ അടുത്തേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഈ repulsive force കാരണം അവിടെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, the velocity of the alpha particle keeps on decreasing. Alpha particle in the velocity കുറഞ്ഞ് വരും. ആൽഫ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ വെലോസിറ്റി കുറഞ്ഞ് its velocity becomes 0. And in the process, makle, at the distance of closest approach, its velocity becomes 0, and the entire kinetic energy possessed by the alpha particle gets converted into the potential energy of the alpha particle. അപ്പൊ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ആൽഫ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി, ആൽഫ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി അവന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ആയി. അപ്പൊ ക്ലോസസ്റ്റ് അപ്രോച്ച് വന്നപ്പോ അവന്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി അവന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആയിട്ട് മാറി. സോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം, ഹാഫ് mv² is equal to k q1 q2. അപ്പൊ E into ആൽഫ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ നമുക്കറിയാം, E alpha charge alpha particle is 2 times the charge of an electron, 2E into Ze divided by r². The relationship between what is asked, m, velocity and m relationship ആണ് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലേ? ആണോ? നോക്കട്ടെ. It's distance of closest approach and velocity equation ആണ് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലേ? അപ്പൊ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ക്ലോസസ്റ്റ് അപ്രോച്ച് ആൻഡ് വെലോസിറ്റി, ഈ ഇക്വേഷൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഹൗ ടു റിലേറ്റ് ഇറ്റ്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം, ഇവിടെ r ആണ് കേട്ടോ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ, r² അല്ല. ബിക്കോസ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഗെറ്റിംഗ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ദി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി. പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്താ? പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി kq1 q2 by r, അതാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി. ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. kq1 q2 by r² എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സ് ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ വളരെ ക്ലിയർ ആണ്, r is proportional to 1/m ആണ്. ബാക്കിയെല്ലാം കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. So r is proportional to 1/m. Option C is the answer for the question based on the concept of distance of closest approach. Okay. So question number 2 അത് ബേസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ്.
half mv square ആണ് velocity, kinetic energy. Nuclei is that distance of closest approach will be proportional to. Again, a very similar question. And ഒരു കാര്യം മക്കളെ, z നെയും ഇവൻ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും if z is a variable. കേട്ടോ, അതുകൂടി മക്കളെ മനസ്സിലോർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. if z is a variable, z നെയും ഇവൻ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ പറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ ചെയ്ത ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. റൈറ്റ്, ഇനി അടുത്ത ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 7 നമുക്കൊന്ന് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യും. മക്കളെ, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1 ക്ലിയർ ആണോ? എല്ലാവർക്കും മാർക്കിംഗ് ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1? Is it clear for everyone? Question number 1. ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? Yes, sir. It's clear for everyone, right? Okay. അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്തത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 7ലേക്ക് പോകാം. Let's move to question number 7. Question number 7 എങ്ങനെയാ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് നോക്കാം. Question number 7. Ratio of longest wavelength corresponding to Lyman and Balmer series in hydrogen spectrum. Ratio of longest wavelength corresponding to Lyman and Balmer series in hydrogen spectrum. അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. എങ്ങനെയാ ചെയ്യാ? ലോങ്സ്റ്റ് സീരീസ് വേണം അവർ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. റേഷ്യോ ഓഫ് ലോങ്സ്റ്റ് വേവ്ലെങ്ത്. അപ്പൊ ലാംഡയുടെ ഫോർമുല നമുക്കറിയാം, Lyman, Balmer, Paschen, bracket, fund അല്ലെ? അപ്പൊ Lymanന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ മക്കളെ? അറിയാവോ? ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. Lyman നിങ്ങൾ ഈ വർഷം പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ്. വാട്ട് ഇസ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ Lyman ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ Paschen? പറഞ്ഞേ, വാട്ട് ഇസ് ഇക്വേഷൻ? Lyman എന്ന് പറയുമ്പോ 1 by lambda into ആർക്കും അറിയില്ലേ? പഠിച്ചതല്ലേ? എത്ര ഇവിടെ മറന്നുപോയോ? 1 by lambda into ആർക്കും അറിയില്ലേ? ഞാൻ തന്നെ പറയണോ? Lyman, Paschen, bracket, fund സീരീസ് ഒക്കെ മറന്നുപോയോ? എത്ര ഇവിടെ? Lyman and Balmer ആണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. Lyman എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 by lambda is equal to r into 1 by 1 square minus 1 by n square. Lyman. Balmer series എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 by Balmer series the wavelength is equal to r into 1 by 2 square minus 1 by n square. This is the equation, my dears. ഇതാണ് Lymanന്റെയും Balmerന്റെയും കറസ്പോണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. 1 by lambda L and 1 by lambda B. അപ്പൊ ഇവിടെ ലോങ്സ്റ്റ് വേവ് ലെങ്ത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. മക്കൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ലോങ്സ്റ്റ് വേവ് ലെങ്ത് വരുന്നത് when n is the nearest orbit. When n is the nearest orbit ആണ് ലോങ്സ്റ്റ് വേവ് ലെങ്ത് വരുന്നത്. അതാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ആദ്യത്തെ പോയിന്റ്. ലോങ്സ്റ്റ് വേവ് ലെങ്ത് വരുന്നത് when n is the nearest orbit. ഇനി ഷോർട്ടസ്റ്റ് വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ n will correspond to infinity. ഈ രണ്ട് കേസും ചോദിക്കാം ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ രണ്ട് കേസും ചോദിക്കാം. അപ്പൊ ലോങ്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ n equal to infinity. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ലൈൻ എന്നൊക്കെ പറയാം. നമുക്ക് n equal to infinity വേണ്ടിട്ട് കൊടുക്കാം. ഷോർട്ടസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഷോർട്ടസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ n equal to ലോങ്സ്റ്റ് അല്ല, ഷോർട്ടസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ n equal to infinity വേണ്ടിട്ട് കൊടുക്കാൻ. ലോങ്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ എടുത്ത 1ന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഓർബിറ്റ് വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ, n എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂന്. So I repeat once again, shortest wavelength എന്ന് പറഞ്ഞാൽ n should be equal to infinity. പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുന്നതാണ്, വന്നിട്ടുള്ളതാണ്, ഇനിയും വരാൻ പോകുന്നതാണ്. ഷോർട്ടസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ n equal to infinity വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ. ലോങ്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിന്റെ അടുത്തുള്ള ഏറ്റവും അടുത്ത വാല്യൂ കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ. 1 by lambda Lyman സീരീസ്. ഇനി Lyman Balmer Paschen ആണ് ഇങ്ങനെ എഴുതുന്ന മക്കളെ. അപ്പോ r into 1 by 3 square minus 1 by n square അങ്ങനെ കേട്ടോ. So Lyman wavelength, this is equal to r into 1 by 1 square minus 1 by 2 square. Longest എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും അടുത്ത ഓർബിറ്റിൽ നിന്ന് ചാടുന്നതാണ് ലോങ്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ r into 1 minus 1 by 4 that's equal to 3 by 4 r എന്നാണ് കിട്ടുന്നത്. 1 by lambda L. Similarly 1 by lambda B ന്റെ വാല്യൂ എന്ത് കിട്ടും? 1 by lambda B is corresponding to r into 1 by 2 square minus 1 by n square. അപ്പൊ 1 by 3 square ആണ് വരുന്നത് മക്കളെ. That will be 9. അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. 1 ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ 2,
2 ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ 3. അതാണ് ലോങ്സ്റ്റ് വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ. So this will be 9 minus 4 is 5. 5r by 9 4s are 36. Okay. 1 by lambda b. മക്കളെ രണ്ടിന്റെ റേഷ്യോ എടുക്കുക. രണ്ടിന്റെ റേഷ്യോ എടുക്കുമ്പോൾ this is equation number 2 and this is equation number 1. നമുക്ക് equation 2 by equation 1 ചെയ്യാം. Equation 2 by equation 1 ചെയ്യുമ്പോൾ you will be getting lambda L by lambda B will be equal to 5r by 36 divided by 3r by 4. So r cancel like 4 36 it's 9, right? So that will be 5 by 9 3 is 27. 5 by 27 makale, option C is the answer for the question. അപ്പോൾ ലെയ്മൻ ബാമർ പാഷൻ സീരീസിന്റെ കണ്ടീഷൻ ഓർത്ത് വെക്കണം. ലോങ്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്ത ഓർബിറ്റിൽ നിന്നാണ് ചാടുന്നത് എന്ന് ഓർക്കുക. ഷോർട്ടസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങ് ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്നാണ് ചാടുന്നത് എന്ന് ഓർക്കുക. അപ്പൊ ലോങ്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്ത ഓർബിറ്റിൽ നിന്ന്, ഷോർട്ടസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങ് ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്നാണ് ചാടുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി അതിന് സിമിലർ ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ക്വസ്റ്റൻ നമ്പർ 5 ഒക്കെ. 5 നിങ്ങളുടെ ഹോംവർക്ക് ആണ്. ഡു 5 as a homework. ഇനി ക്വസ്റ്റൻ നമ്പർ 6 ഒരു വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ. ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ, ക്വസ്റ്റൻ നമ്പർ 5 6 അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടേം ലാസ്റ്റ് ലൈൻ എന്നാണ്. അവസാനത്തെ ലൈൻ. എന്താണ് ഈ ലാസ്റ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ലാസ്റ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എവിടെ നിന്നാ വരുന്നത്? ഏറ്റവും അവസാനം. അവസാനം അവസാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻഫിനിറ്റി ആണ്. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഷോർട്ടസ്റ്റ് എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞാലും ലാസ്റ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്നാണ് ജമ്പിങ് നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ലോങ്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ്, ലോങ്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാത്രമാണ് എന്തെടുക്കേണ്ടത്? തൊട്ടടുത്ത ഒരു ഓർബിറ്റ് എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ 1² ആണെങ്കിൽ 2 എടുക്കേണ്ടത്. ലോങ്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ്. മക്കൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? ലോങ്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ എടുക്കേണ്ടത്. ഷോർട്ടസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? ഷോർട്ടസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ എടുക്കണം? ഷോർട്ടസ്റ്റ് എന്നോ ലാസ്റ്റ് ലൈൻ എന്നോ പറഞ്ഞാൽ വി ഹാവ് ടു കൺസിഡർ ഇറ്റ് ആസ് ഇൻഫിനിറ്റി. ഓർത്തു വെക്കുക, ലാസ്റ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ടസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ they are referring to infinity. They are referring to infinity. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് മാത്രം ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. സെയിം ഫോർമുല സെയിം രീതിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും. 5ഉം 6ഉം ഒന്ന് ചെയ്യാം. 6 രണ്ട് ഫോർമുല ഒന്നും വേണ്ട. ആറിന്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട്. റിഡ്ബർഗ് കോൺസ്റ്റന്റ് 10⁻⁷ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ വേവ് നമ്പർ ഓഫ് ദ ലാസ്റ്റ് ലൈൻ 1/λ, that is actually corresponding to the wave number. കേട്ടോ മക്കളെ? ക്വസ്റ്റനിലെ വേവ് നമ്പർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ 1/λ വാല്യൂ ഇല്ലേ, അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? വേവ് നമ്പർ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് 1/λ-നെയാണ്, ലാംഡേനെ അല്ല. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, വേവ് നമ്പർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് 1/λ-നെയാണ്. ഓക്കെ, അതുകൂടി ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചോളൂ. വേവ് നമ്പർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് 1/λ-നെയാണ്, ലാംഡേനെ അല്ല. 1/λ-നെയാണ് വേവ് നമ്പർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. നമ്മൾ വേവ് നമ്പർ സാധാരണ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതും. ഇവിടെ മ്യൂ ബാർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതും നമ്മൾ വേവ് നമ്പർ. ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ എഴുതാം, കുഴപ്പമില്ല. That's how we usually write the wave number. So അതാണ് ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അത് ക്ലിയർ അല്ലേ മക്കൾക്ക്? ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നോ? എനിവൺ? റഫയ്ക്ക് ക്ലിയർ ആയിരുന്നോ മോളെ? ക്ലിയർ അല്ല? ഒന്നുകൂടെ പറയണോ? ഒന്നുകൂടെ പറയാം. കം ബാക്ക്. സോ മക്കളെ, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അവർ പറയുന്നത് എന്താ? ലോങ്സ്റ്റ് വേവ് ലെങ്ത് എന്നല്ലേ പറയുന്നേ. അപ്പൊ ലെയ്മൻ സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോർമുല ഇതാണ്. 1/λ is r into 1/1² minus 1/n². ഇനി ലെയ്മൻ ബാമർ സീരീസ് ആണെങ്കിൽ ഫോർമുല എന്താണ്? r into 1/2² minus 1/n². ഇനി അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ലോങ്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്ത ഓർബിറ്റിൽ നിന്നാണ് ജമ്പിങ് നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ 1 അല്ലേ, അപ്പൊ 1ന്റെ തൊട്ടടുത്ത ഓർബിറ്റ് ഏതാ? 2 അല്ലേ, അപ്പൊ എന്നിന്റെ വാല്യൂ 2 വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ. ഇവിടെ 2 അല്ലേ, അപ്പൊ തൊട്ടടുത്ത ഓർബിറ്റ് ഏതാ? ഹയർ ഓർബിറ്റ്സ് വേണം എടുക്കാൻ, 1 എടുക്കരുത്. ഹയർ ഓർബിറ്റ്സ് വേണം എടുക്കാൻ. അപ്പൊ 2 അല്ലേ, അപ്പൊ എന്നിന്റെ വാല്യൂ 3 ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി. എന്നിട്ട് റേഷ്യോ എടുത്താൽ ആൻസർ കിട്ടും.
മറ്റൊരു പോയിന്റ് സാർ പറഞ്ഞത് ഷോർട്ടസ്റ്റ് വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് ക്വസ്റ്റിനെ കേട്ടാലോ അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ലൈൻ എന്ന് കേട്ടാലോ എന്നിന്റെ വാല്യൂ ഇൻഫിനിറ്റി വേണം ഇട്ടുകൊടുക്കാൻ. ഓക്കെ, ഷോർട്ടസ്റ്റ് എന്ന് കേട്ടാലോ അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ലൈൻ എന്ന് കേട്ടാലോ എന്നിന്റെ വാല്യൂ ഇൻഫിനിറ്റി വേണം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ. അതാണ് പിന്നീട് സാർ പറഞ്ഞത്. മനസ്സിലായോ മോളെ ഐഡിയ? ഓക്കെ, വിവേകിന് മനസ്സിലായോ കേട്ടാ? ഓക്കെ, ഫൈൻ. Now next question. Quiz number 13 നമുക്കൊന്ന് ചെയ്യാം. Quiz number 13. Energy related question ആണ്. Quiz number 13. The ratio of kinetic energy to the total energy of an electron in a Bohr orbit of the hydrogen atom is. That's the question. Ratio of kinetic energy to the total energy of an electron in a Bohr orbit of the hydrogen atom. Bohr orbit ulla oru electron inde kinetic energy endana ചോദ്യത്തിൽ വരുന്നത് അല്ലേ? Bohr orbit ulla. അപ്പോ എങ്ങനെയാണ് ഇത് വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. Bohr orbit ഉള്ളതെന്ന് പറയുമ്പോൾ കൈനറ്റിക് എനർജി ടു ദ ടോട്ടൽ എനർജി റേഷ്യോ അല്ലേ വേണ്ടത്. ഇതൊരു ഫിക്സ്ഡ് റേഷ്യോ ആണ് ആക്ച്വലി. ആ റേഷ്യോ മക്കൾ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി. ദാറ്റ്സ് മോർ ദാൻ സഫിഷ്യന്റ്. അത് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പരീക്ഷയ്ക്ക്. ഇതേ റേഷ്യോ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ എന്ന ടോപ്പിക്കിലും വരുന്നത്. ഗ്രാവിറ്റേഷനിലും ഇതേ ഒരു റേഷ്യോ തന്നെയാണ് അവിടെ വരുന്നത്. അപ്പൊ മക്കൾ ഇത്രയും ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. കൈനറ്റിക് എനർജി ആൻഡ് ടോട്ടൽ എനർജി റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് കൈനറ്റിക് എനർജി ഈസ് ടു ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് 1:-1 ആണ്. മക്കൾ അങ്ങനെ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ കൈനറ്റിക് എനർജി ടു ടോട്ടൽ എനർജി റേഷ്യോ വിൽ ബി 1:-1. അത്രേ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. കൈനറ്റിക് എനർജി ഈസ് ടു ടോട്ടൽ എനർജി ഈക്വൽ ടു 1:-1. ഇത്രയും ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി, അവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും. അല്ലാതെ ഫോർമുലാസ് ഒന്നും എഴുതി വെക്കേണ്ട. ആ ഫോർമുലാസ് ഒക്കെ എഴുതിയാൽ നമുക്ക് half mv² v ഒക്കെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതിലേക്കൊന്നും പോകണ്ട മക്കൾ. ജസ്റ്റ് റിമെമ്പർ ദിസ് റേഷ്യോ. കൈനറ്റിക് എനർജി ഇസ് ടോട്ടൽ എനർജി ഇസ് 1:-1. ഓക്കെ, സോ ജസ്റ്റ് റിമെമ്പർ ദാറ്റ് കണ്ടീഷൻ. അത്രേ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. ഇനി ഇവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കൂടി വന്നാൽ അവിടെ ഒരു 1/2 എന്ന ഫാക്ടർ വരും കേട്ടോ. പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ റേഷ്യോ കൂടി ചോദിച്ചാൽ അവിടെ 1/2 എന്ന ഫാക്ടർ കൂടി വരും എന്ന് മാത്രം ഓർത്താണ്. ബിക്കോസ് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി, ടോട്ടൽ എനർജി മൈനസ് ദ കൈനറ്റിക് എനർജി ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു 2 എന്നൊരു ഫാക്ടർ അവിടെ വരും. ആ ഒരു ഫാക്ടർ കൂടി അക്കൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. എനിവേ, ദാറ്റ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 13. ഈ ഒരു റേഷ്യോ മക്കളെ ഓർത്തു വയ്ക്കുക. ഇനി അടുത്തത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 21 ആണ് നമുക്ക് ചെയ്യാം. 21. The ground state energy of hydrogen atom is -13.6 electron volt. When its electron is in the first excited state, its excitation energy is. When its electron is in the first excited state, its excitation energy is. അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിന്റെ എനർജി തന്നിട്ടുണ്ട്. ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിന്റെ എനർജി നമുക്ക് അറിയാവുന്ന വാല്യൂ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട്. Electron is in the first excited state. മക്കളെ, ഫസ്റ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ n ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? n ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? 1 ആണോ 2 ആണോ? എന്താണ്? 1 ആണോ 2 ആണോ? പറഞ്ഞേ, അറിയില്ലേ? 2. യെസ്, കറക്റ്റ്. n ഈക്വൽ ടു 2 ആണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ എനർജിയുടെ ഫോർമുല നമുക്കറിയാലോ. എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു -13.6 eV by n². എന്നിന്റെ വാല്യൂ 2 ആണ്. സോ -13.6 divided by 2², that will be 4 electron volt. This will be 3.4 electron volt. സോ ഓപ്ഷൻ സി ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരേണ്ടത്. ഡയറക്റ്റ് ഫോർമുലയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തത്. -13.6 by 4 in the formula by n² in the formula, and you are getting the answer based on the formula. Okay, so നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ഒരു കണ്ടീഷനിലേക്ക് പോവാം. നമുക്ക് ഒരു കാര്യം മക്കളെ,
അവർ ചോദിക്കുന്നത് ചേഞ്ച് ഇൻ എനർജി അല്ലേ, ഒരു ഫൈനൽ എനർജി ആണോ ചോദിക്കുന്നത്? എക്സൈറ്റേഷൻ എനർജിയാ മക്കളെ. ഇവിടെ ആക്ച്വലി ചേഞ്ച് ഇൻ എനർജിയാ ചോദിക്കുന്നത്. ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നോക്കിക്കേ, ഒരു ട്രിക്ക് അവിടെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് -13.4 ആ. നമ്മൾ ആദ്യം വിചാരിക്കും അതാ ആൻസർ എന്ന് വിചാരിക്കും. പക്ഷെ അതല്ല അവർ ചോദിക്കുന്നത്. അവർ ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ്? എക്സൈറ്റേഷൻ എനർജിയാണ് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെ? കൈനറ്റിക് എനർജി, എക്സൈറ്റേഷൻ എനർജി. എക്സൈറ്റേഷൻ എനർജി എന്ന് വെച്ചാൽ ഓൾറെഡി അവന് -13.6 ഉണ്ട്. ഇനി അവനെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യാൻ എത്ര എനർജി കൊടുക്കണം എന്നാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഓൾറെഡി 13.6 ഉണ്ട് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റില്. അപ്പൊ ആ എനർജി സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഇവൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു എനർജി ഉള്ള സ്റ്റേറ്റിലേക്കാണ്. അതായത് ദിസ് ഈസ് ദ എനർജി ഓൺ ടു സ്റ്റേറ്റ് ഓൺ ടു വിച്ച് ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ്. അപ്പൊ ഇതാണ് എന്റെ ന്യൂക്ലിയസ് എങ്കിൽ ആദ്യം ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റിലായിരുന്നു, പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പോയി. അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവൻ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു. ഈ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിന്റെ എനർജി -13.6 ആണ്. ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിന്റെ എനർജി -13.6 ആണ്. ഈ സ്റ്റേറ്റിന്റെ എനർജി നമുക്കിപ്പോ കിട്ടി -3.4 ആണ്. പക്ഷെ ഇവർ ചോദിക്കുന്നത് എന്താ? എക്സൈറ്റേഷൻ എനർജി ആണ്. എക്സൈറ്റേഷൻ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ എനർജി ഡിഫറൻസ്. ഇറ്റ്സ് എ എനർജി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു. എനർജി ഡിഫറൻസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എനർജി ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ it will be -3.4 minus -13.6. That will be 10.2. Yeah, that is the answer മക്കളെ. അപ്പൊ എക്സൈറ്റേഷൻ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ എനർജി ആണ്. നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് സാർ ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ മര്യാദയ്ക്ക് വായിക്കാതുകൊണ്ട് ചാടി കയറി 3.4 മാർക്ക് ചെയ്ത് കണ്ടോ? ആൻഡ് രസം അതാണ്, എല്ലാ ആൻസറും കിട്ടുന്ന എല്ലാ ആൻസറും ഓപ്ഷനിൽ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ദാറ്റ് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് തിങ് യു ഹാവ് ടു റിമെമ്പർ. ക്വസ്റ്റ്യൻ മര്യാദയ്ക്ക് വായിച്ചോ. ഇവിടെ എക്സൈറ്റേഷൻ എനർജിയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ എക്സൈറ്റേഷൻ എനർജി ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ സ്റ്റേറ്റിന്റെ എനർജി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കണം. -3.4 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആണ്. ഈ എനർജി ഡിഫറൻസ് ആണ് എക്സൈറ്റേഷൻ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ദ കറസ്പോണ്ടിങ് ആൻസർ ഫോർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 23 നോക്കിക്കേ മക്കളെ. 23 ഇത് മനസ്സിലായോ? 21 മനസ്സിലായോ? ഒന്നുകൂടെ പറയണോ സാറ്? വിശ്വയ്ക്ക് മനസ്സിലായോ? വിശ്വ ഓർക്കത്തിലാണോടാ? വിവേകിന് മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി. ബഹുഫയ്ക്ക് മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി. അന്ന മനസ്സിലായി സാർ. അനീന മനസ്സിലായി. ഓക്കെ, ഫൈൻ. സോ നമുക്കിനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 23 നോക്കിയേ. The total energy of an electron in the first excited state of hydrogen atom is -3.4 electron volt. Its kinetic energy. എന്തുവാ total energy kinetic energy ratio? Kinetic energy to total energy equal to 1:-1 അല്ലേ? അപ്പൊ ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുള്ളത് -3.4 ആ. അപ്പൊ kinetic energy എന്തായിരിക്കും? പറഞ്ഞേ. റേഷ്യോ 1:-1 അല്ലേ? അതായത് കൈനറ്റിക് എനർജി -3.4 ടോട്ടൽ എനർജി -3.4 ആണെങ്കിൽ കൈനറ്റിക് എനർജി വിൽ ബി 3.4. ഒരാള് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ മറ്റേ പോസിറ്റീവ് ആണ്. വേറെ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല കൈനറ്റിക് എനർജിയും ടോട്ടൽ എനർജിയും തമ്മിൽ. ഒരാൾ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ മറ്റേ പോസിറ്റീവ്, ഒരാൾ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ മറ്റേ നെഗറ്റീവ്. അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് മുന്നേ എഴുതിയ റേഷ്യോ. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 24. The Bohr model of atoms. ഏതാണ് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ പറയാവോ? ഏതായിരിക്കും ആൻസർ? എ ആണ്, ബി ആണ്, സി ആണ്, ഡി ആണ്? Bohr model of atom. What should be the answer? ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ബോർസ് മോഡലിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ്, ഐഡിയാസ്. L is equal to NH/2π. Angular momentum is an integral multiple of NH/2π. അതാണ് നമ്മുടെ ബോർ മോഡൽ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ. അപ്പൊ ബോർ മോഡൽ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടീഷൻ തരുന്നത്. ബോർ മോഡൽ കറസ്പോണ്ട്സ് ടു വാട്ട്? ദി ആംഗുലാർ മൊമെന്റം ഇസ് ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് എന്നതാണ് നമ്മുടെ ബോർ മോഡൽ, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ കണ്ടീഷൻ ഹിയർ. ഓക്കെ,
ഓൾറൈറ്റ്, അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം. അപ്പൊ ഓർത്ത് വെച്ചോളട്ടോ, അത് മറന്നു കളയല്ലേ. ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണല്ലോ. ഇനി എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മളിപ്പോ 1/λ ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്തില്ലേ, അത് ബേസ് ചെയ്ത് ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണല്ലോ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 38 നമുക്ക് നോക്കാം. 38. If an electron in a hydrogen atom jumps from the third orbit to the second orbit, തേർഡിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡിലേക്ക് ചാടി, it emits a photon of wavelength lambda. Okay. When it jumps from fourth orbit to the third orbit, എന്തായിരിക്കും wavelength എന്നാണ് ചോദ്യം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ 1/n1² മൈനസ് 1/n2² ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. അത് ഡയറക്ട്ലി നമ്മുടെ ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഫൈനൽ മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചോളാം നമ്മുടെ ഫോർമുല. ഇനീഷ്യൽ മൈനസ് ഫൈനൽ അല്ല, ഫൈനൽ മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ. അതായത് ഫൈനലി ചാടി എവിടെ എത്തുന്നോ മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ, അതാണ് നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഫോർമുല ഇങ്ങനെ എഴുതാം മക്കളെ. ജനറൽ ഫോർമുല ആദ്യം സാർ എഴുതാം, ഓൾറെഡി എഴുതിയതാണ് സാറ്. 1/λ ഈക്വൽ ടു r ഇൻറ്റു 1/n ഫൈനൽ സ്ക്വയർ മൈനസ് 1/n ഇനീഷ്യൽ സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് കേസാണ് ഉള്ളത്. തേർഡ് ഓർബിറ്റ് ടു ദ സെക്കൻഡ് ഓർബിറ്റ്, ആദ്യത്തെ കേസ്. അപ്പൊ 1/λ ഈക്വൽ ടു r ഇൻറ്റു തേർഡ് ഓർബിറ്റിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡ് ഓർബിറ്റിലേക്ക് ചാടി, 1/2² മൈനസ് 1/3². ഫ്രം ദ തേർഡ് ഓർബിറ്റ് ടു സെക്കൻഡ് ഓർബിറ്റ്. കറക്റ്റ്, ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ. അടുത്തത് 1/λ' ഇസ് ഈക്വൽ ടു r ഇൻറ്റു അടുത്ത ജമ്പിങ് എന്താ, ഫോർത്ത് ഓർബിറ്റ് ടു ദ തേർഡ് ഓർബിറ്റ്. അപ്പൊ 1/3² മൈനസ് 1/4². മക്കളെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഈ രണ്ടിന്റെ റേഷ്യോ എടുക്കുക, λ' കണ്ടുപിടിക്കുക, വേറെ ഒരു പരിപാടിയില്ല. ഓക്കെ, രണ്ടിന്റെ റേഷ്യോ എടുക്കുക, λ' കണ്ടുപിടിക്കുക, സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക, സോൾവ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ദാറ്റ് പാർട്ട് യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ്. ഈസി അല്ലേ? വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്നും കൂടി സാറിന് കാണിച്ചു തന്നേക്കാം. ഇവിടെ 4, ഇവിടെ 9. അപ്പോ 9 മൈനസ് 4 ഇസ് 5/36. ഫൈൻ. ഇവിടെ വരുമ്പോ 16 മൈനസ് 9, 16 മൈനസ് 9 ഇസ് 7. 7/9 into 16. 9 into 16. ഓക്കെ, സോ ഇതൊന്ന് ക്യാൻസൽ ആക്കിയേക്കാം. 4. സോ 7/5 was 20. 20/7. മക്കളെ 20/7 എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കിട്ടും, സി വരും. ഓക്കെ, മക്കള് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഇത് ചുമ്മാ റേഷ്യോ എടുക്കുക, ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക, 6 ക്യാൻസൽ ആയി പോയിക്കോളും. അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള ടേംസ് അങ്ങ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. വേറെ സംഭവങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അവിടെ. അവിടെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വരുത്തുന്ന സംഭവങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, സ്ട്രെയിറ്റ് ഫോർവേഡ് ആണ്, ഈസി ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടോ. ഓൾറൈറ്റ്, അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. ഇത്രയും മതി. ഇതിന്റെ ടോപ്പിക്സിൽ ഏകദേശം എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇവിടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് വരിക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ദീസ് ആർ ദ ബേസിക് കൈൻഡ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിച്ച് അപ്പിയേഴ്സ് ഫോർ ദി എക്സാം. അപ്പോൾ ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മക്കളൊന്ന് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ബേസിക് ആയിട്ട് സാർ ഈ പറഞ്ഞ ഫോർമുലാസിൽ നിന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരിക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോർമുല അല്ലെങ്കിൽ ലെയ്മൻ ബാമർ സീരീസ് അല്ലെങ്കിൽ എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻസ്, ഇതൊക്കെ റിവോൾവിംഗ് അറൌണ്ട് ആണ് ഈ ചാപ്റ്റർ വരിക, ആറ്റംസ്. അപ്പൊ റിലേറ്റീവ്ലി വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് സാർ പെട്ടെന്ന് പോകുന്നത്. ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻസോ മക്കൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ വി ഷാൽ ടേക്ക് അനദർ സെഷൻ ആൻഡ് ഡു മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓൺ ദിസ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്നോട് പറയണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ഷാൽ അറേഞ്ച് അനദർ സെഷൻ ഓൾസോ ഫോർ ദിസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ന്യൂക്ലിയൈ. അടുത്തത് ന്യൂക്ലിയൈ. ന്യൂക്ലിയൈ എന്ന ടോപ്പിക്കില് നമ്മൾ ബേസിക്കലി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കുറെ പോർഷൻസ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പരീക്ഷയ്ക്ക് അല്ലെ. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടോ എല്ലാവരും? ന്യൂക്ലിയയുടെ എല്ലാവരും കണ്ടോ ന്യൂക്ലിയയുടെ വീഡിയോ? കണ്ടു സാർ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ കട്ട് ചെയ്ത പോർഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ അല്ലെ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മക്കൾക്ക് ഇല്ലാതെ കട്ട് ചെയ്ത പോർഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ അത് നോക്കിക്കൊള്ളണം. അത് സാർ വീണ്ടും അതിനകത്ത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാര്യം ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാനത് വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു പോർഷൻസ്, ആ ഒരു ടോപ്പിക്സ് വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ ന്യൂക്ലിയർ എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ. അതുപോലെ സാറ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷന്റെ സോൾവ് ചെയ്തൊരു വീഡിയോ കൂടി നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഇടുന്നുണ്ട്. അതുകൂടി മക്കളൊന്ന് കാണണം. അതുകൂടി മക്കളൊന്ന് കണ്ട് പ്രിപ്പയർ യുവർ സെൽഫ് ഫോർ ദാറ്റ് കേട്ടോ. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി ഒന്ന് കാണണം. ഈ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ ആ വീഡിയോ കൂടി ഒന്ന് കാണണം. ഈ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ആ വീഡിയോ കൂടി മക്കളൊന്ന് കാണണം കേട്ടോ. സോ മേക്ക് ഷുവർ യു ഡു ദാറ്റ് ഓൾസോ. ഒരു ന്യൂക്ലിയയുടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവിംഗ് വീഡിയോസ് സാർ അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക്. അതുകൂടി മക്കളൊന്ന് ചെയ്യണം. അതുകൂടി ചെയ്താൽ ന്യൂക്ലിയർ സെറ്റ് ആവും. വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ന്യൂക്ലിയയിൽ. പിന്നെ
ഓക്കെ, അത് ആ വീഡിയോ അയക്കുന്ന അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ മക്കൾ ചെയ്തു പോകണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഫൈൻ. ഇനി നമുക്ക് ന്യൂക്ലിയയിലെ ഒരു പ്രോബ്ലം പ്രാക്ടീസ് വീഡിയോ ആണ് സാർ ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. അത് മക്കൾ എല്ലാവരും മസ്റ്റ് ആയിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യണം വിതൗട്ട് ഫീൽ. അപ്പൊ ന്യൂക്ലിയയിൽ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ബൈൻഡിങ് എനർജിയുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ്. മാസ് എനർജി ഈക്വലൻസി റിലേഷൻ. നമ്മുടെ ഐൻസ്റ്റീൻ പറഞ്ഞ E=mc² എന്ന റിലേഷൻഷിപ്പ് ബേസ് ചെയ്താണ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സാർ ഇപ്പൊ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നില്ല, സാർ അയച്ചു തന്ന ആ വീഡിയോയിലുണ്ട്. സോ അതിൽ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി, അതിനകത്ത് അതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട പോയിന്റ്സ് ടോപ്പിക്സ് ഏതൊക്കെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒന്ന് നമ്മുടെ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം. അത് മക്കൾ ആ വീഡിയോ കാണണം. വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാവും, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് നോക്കണം. റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി. 2 ബൈൻഡിങ് എനർജിയുടെ ടോപ്പിക്കാണ്, ബൈൻഡിങ് എനർജി. അപ്പൊ ഈ 2 ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നാണ് റീസെന്റ് ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറ്. ബൈൻഡിങ് എനർജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനർജി വിത്ത് വിച്ച് ദി ന്യൂക്ലിയോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂക്ലിയയുടെ അകത്തുള്ളത് 2 പേരാണ്. ന്യൂക്ലിയയുടെ അകത്തുള്ളത് പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും. അപ്പൊ ഈ പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രോട്ടോൺസും തമ്മിൽ ഹെവി റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് വരുന്നത്, പ്രോട്ടോണും തമ്മിൽ. അപ്പൊ ഇത്രയും ഹെവി റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് ഉള്ള ഈ പ്രോട്ടോണിനെയും ചേർത്ത് വെക്കുന്ന അത്രയും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള എനർജി നമ്മുടെ ബൈൻഡിങ് എനർജി. ബൈൻഡിങ് എനർജിയുടെ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ന്യൂട്ടൺ പറഞ്ഞ E=mc². സോ E = Δm × c² എന്ന് ഞാൻ എഴുതും. Δm മാസ് ഡിഫക്റ്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. Z × mp പ്ലസ് a - z × mn മൈനസ് m. ഇതാണ് മാസ് ഡിഫക്റ്റിന്റെ ഫോർമുല. അതായത് നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലി ഒരു ന്യൂക്ലിയയുടെ മാസ് മെഷർ ചെയ്യുമ്പോഴും തിയററ്റിക്കലി മെഷർ ചെയ്യുമ്പോഴും ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പൊ പ്രാക്ടിക്കലി മെഷർ ചെയ്യുന്ന മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ M ആണ്. തിയററ്റിക്കലി മെഷർ ചെയ്യുന്ന മാസ് ആണ് സാർ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. തിയററ്റിക്കൽ മാസ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ പ്രാക്ടിക്കൽ മാസ്. അപ്പൊ ബാക്കി എവിടെ പോയി? ആ മാസ് ആണ് മക്കളെ എനർജി ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ആകുന്നത്. ആ മാസ് ആണ് മക്കളെ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ടഡ് ആകുന്നത്. സോ ദാറ്റ് കൺസെപ്റ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആക്ച്വലി. അപ്പോ വളരെ നമ്മുടെ വേൾഡിലുള്ള നമ്മുടെ ഓരോ ആറ്റത്തിനെയും ഓരോ ഇതിനെയും ഗവേൺ ചെയ്യുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ബൈൻഡിങ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ Δm നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇനി പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇത് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഈ Δm × c² ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട വരാറില്ല. 99% കേസിലും അത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട വരാറില്ല. സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എങ്ങനെ? ഈ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ the energy in electron volt will be equal to Δm × 931 മെഗാ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട്. അപ്പൊ എനർജി ഇൻ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് തന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ Δm ന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക. ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് വെച്ച് Δm കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഹിയർ മാസിന്റെ യൂണിറ്റ് നോർമലി ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗിവൺ ഇൻ U. യൂണിഫൈഡ് മാസിലൊക്കെ ആയിരിക്കും തന്നിട്ടുണ്ടാകുക. U എന്ന് പറയാം, യൂണിഫൈഡ് മാസ്. അപ്പൊ ആ ഏതെങ്കിലും ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കും ഇവന്റെ വാല്യൂ തരിക. മാസ്, യൂണിഫൈഡ് മാസ് അല്ലെങ്കിൽ അറ്റോമിക് മാസ് യൂണിറ്റ് AMU-ലായിരിക്കും മാസ് തരിക. ഇനി Z എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ മക്കളെ? ഇവിടെ Z എന്ന് വെച്ചാൽ the atomic number which is equal to the number of proton which is equal to the number of electron. ഓർത്തു വെക്കുക, Z is equal to the number of electron which is equal to the number of proton. Okay, ഇനി മക്കളെ A - Z എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇവിടെ A എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് നമ്പർ ആണ്. A എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മക്കളെ? മാസ് നമ്പർ ആണ്. A എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് നമ്പർ ആണ്. A - Z is the number of neutrons. അപ്പൊ Z is the number of electron which is equal to the number of proton. A എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് നമ്പർ ആണ്. A - Z corresponds to the number of neutrons. Number of neutrons ന്റെ നമ്പർ ആണ് N എന്ന് ഞാൻ എഴുതുന്നത്. A - Z എന്ന് ഞാൻ എഴുതുന്നത് number of neutrons ന്റെ നമ്പർ ആണ്. Okay, so do remember that condition. Those are the ideas. I hope you have understood. അപ്പൊ എനർജി ഇൻ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് is Δm × 931 മെഗാ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് is the value which we are obtaining here. മക്കൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ മക്കളെ?
ഇതൊക്കെ ഓൾറെഡി നിങ്ങളെ വീഡിയോയിൽ കണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. സർ ഒന്നുകൂടെ റീഫേസ് ചെയ്ത് പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? ഇത്രയും പറഞ്ഞത് സംശയമുണ്ടോ? No, sir. ഓക്കെ, ഫൈൻ. നമുക്ക് ഇതിന് 2-3 ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടി ചെയ്യാം. നമുക്ക് ബാക്കി മക്കൾ ആ വീഡിയോ കണ്ട് റെഫർ ചെയ്യണം. ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ സെഷൻ വീഡിയോ ആണ്. മക്കൾ പ്ലീസ് ഗോ ത്രൂ ദ വീഡിയോ, റിപ്പീറ്റ്. ആ വീഡിയോ കണ്ടേ പറ്റത്തുള്ളൂ കേട്ടോ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ആദ്യം പിന്നെ ഇവിടെ കുറച്ച് സംഭവം ഉണ്ട്. ഐസോടോപ്പ്, ഐസോടോൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതൊക്കെ സാർ അതിനകത്ത് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലായി കാണും. ഓക്കെ, ഞാൻ കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം. നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്ത് ചെയ്യാം. ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണെല്ലാം, പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടുതൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ സാറ്, റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് 3 DKs ആണ് വരുന്നത്. ഒന്ന് ആൽഫ DK, പിന്നെ ഒന്ന് ബീറ്റ DK, പിന്നെ ഒന്ന് ഗാമ DK. ആൽഫ, ബീറ്റ ആൻഡ് ഗാമ 3 DK പ്രോസസ് ആണ് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, DKസിൽ. അപ്പൊ ആൽഫ DK ആണെങ്കിൽ ദ മാസ് നമ്പർ ഡിക്രീസസ് ബൈ 4 ആൻഡ് ദി അറ്റോമിക് നമ്പർ ഡിക്രീസസ് ബൈ 2. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു പ്രോസസ്സ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 51. ഇൻ ദ ന്യൂക്ലിയർ ഡികേ ഷോൺ ബിലോ എക്സ് എയും ഇസഡും ആണ്. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എന്ത് പറ്റി? വൈ ഇസ് എയും ഇസഡ് പ്ലസ് 1ഉം. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ഒരു കൺവേർഷൻ നടക്കുന്നത് ബീറ്റ ഡികെയിലാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു കൺവേർഷൻ നടക്കുന്നത് ബീറ്റ ഡികെയിലാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു കൺവേർഷൻ നടക്കുന്നത്. അപ്പോ എക്സ് ഇസഡ് എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബീറ്റ ഡികെ മീൻസ് ദ റിലീസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ. സോ നമുക്ക് ഈ പ്രോസസ് ഇങ്ങനെയായി y into a z plus 1. So in a beta decay മക്കൾ ഓർക്കുക, the atomic number increases by 1. ഇത് ആക്ച്വലി ബീറ്റ മൈനസ് ഡികെ ആണ് കേട്ടോ. സാധാരണഗതിയിൽ ബീറ്റ പ്ലസ് ഡികെ ചോദിക്കാറില്ല പരീക്ഷയ്ക്ക്. അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിൽ അത് ബീറ്റ മൈനസ് ഡികെ ആയിരിക്കും. ബീറ്റ പ്ലസ് ഡികെ ആണെങ്കിൽ അത് എടുത്തു പറയും ബീറ്റ പ്ലസ് ആണ്. ബീറ്റ പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ ഇസഡ് മൈനസ് 1 ആയിരിക്കും വരുന്നത്. ബീറ്റ പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ ഇസഡ് മൈനസ് 1 ആയിരിക്കും വരുന്നത്. ഇത് സാധാരണഗതിയിൽ ചോദിക്കാറില്ല. അപ്പൊ ബീറ്റ ഡികെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബീറ്റ മൈനസ് ഡികെ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ ബീറ്റ മൈനസ് ഡികെയിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് മക്കളെ? ഇൻ ബീറ്റ മൈനസ് ഡികെ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് ദി അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇൻക്രീസസ് ബൈ 1 ആൻഡ് ദ മാസ് നമ്പർ റിമെയിൻസ് അൺചേഞ്ച്ഡ്. മാസ് നമ്പറിന് മാറ്റമില്ല. മാസ് നമ്പർ മാറ്റമില്ലാതെ അൺചേഞ്ച്ഡ് ആയിട്ട് കിടക്കും. അതാണ് വാട്ട് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ബീറ്റ ഡികെ. ഇനി അടുത്തത് ഇവിടെ നോക്കിക്കേ. ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചേ? മാസ് നമ്പർ എ ആയിരുന്നു, അത് എ മൈനസ് 4 ആയി. മാസ് നമ്പർ ഡിക്രീസസ് ബൈ 4. അറ്റോമിക് നമ്പറിന് എന്ത് പറ്റി? ഇസഡ് പ്ലസ് 1 ആയിരുന്നു. ഇസഡ് പ്ലസ് 1 മൈനസ് 2, ദാറ്റ് വിൽ ബി ഇസഡ് മൈനസ് 1. അപ്പൊ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നടന്നത് ആൽഫ ഡികെ ആണ്. ഇൻ ആൽഫ ഡികെ ദ മാസ് നമ്പർ ഡിക്രീസസ് ബൈ 4, അറ്റോമിക് നമ്പർ ഡിക്രീസസ് ബൈ 2. ഓർത്തു വെക്കുക. ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നോക്കിക്കേ. ഇവിടെ ഈ സ്റ്റെപ്പും ഈ സ്റ്റെപ്പും തമ്മിൽ ഒരു ചേഞ്ചും ഇല്ല. ഒരു 2 സ്റ്റെപ്പ് തമ്മിൽ ഒരു ചേഞ്ചും ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഗാമ ഡികെ ആണ്. ബിക്കോസ് ഇൻ ഗാമ ഡികെ ഓൺലി എനർജി ഇസ് എമിറ്റഡ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഓർക്കുക, ബീറ്റ ഡികെയില് the atomic number increases by 1. Alpha decay ആണെങ്കിൽ the mass number decreases by 4, atomic number decreases by 2. അതായത് ഒരു ഹീലിയം, ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീലിയം, ഒരു ഹീലിയം പുറത്തേക്ക് പോയി. ഹീലിയത്തിന്റെ മാസ് 4, അറ്റോമിക് നമ്പർ 2, അത് പുറത്തേക്ക് പോയി. ഓക്കെ, ഗാമ ഡികെ ആണെങ്കിൽ there is no change like that. ഒരു ചേഞ്ചും ഇല്ല, because energy is released over there. All right. ഓക്കെ മക്കളെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ബീറ്റ ഡികെ അല്ലെങ്കിൽ ആൽഫ ഡികെ, ഗാമ ഡികെ ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ റിയാക്ഷൻ നോക്കി. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 60 നോക്കിക്കേ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 60 എക്സ് എ ഇസഡ് അല്ലെ. അവിടെ വാട്ട് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ടു ദി അറ്റോമിക് നമ്പർ നോക്കിക്കേ. ഇസഡ് പ്ലസ് 1 ആയി. അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇൻക്രീസസ് ബൈ 1. അപ്പൊ എന്ത് ഡികെ മക്കളെ പറഞ്ഞേ? അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇൻക്രീസസ് ബൈ 1. വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് ഡികെ ഇസ് ദാറ്റ്? പറ. അറ്റോമിക് നമ്പർ കൂടുന്നത് ഏത് ഡികെ? ഏത് ഡികെയാ? ബീറ്റ മൈനസ്
ബീറ്റ മൈനസ് ഡി കെ. ചുമ്മാ ബീറ്റ ഡി കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. അവിടെ ബീറ്റ പ്ലസും ബീറ്റ മൈനസും ഇല്ലല്ലോ. അപ്പൊ ബീറ്റ മൈനസ് ഡി കെ എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻസ്. ഡി കെ റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മക്കൾ ആ വീഡിയോയിലുണ്ട്. നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ ശരിക്കും കാണുക. എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ സാറിനോട് ചോദിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. അതിനകത്ത് ആവശ്യമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിനകത്ത് ഓൾറെഡി സാർ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്കിനി മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം. റീസെന്റ് ഇയേഴ്സിൽ കൂടുതലും വരുന്നത് റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി ബേസ് ചെയ്താണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 17 നമുക്ക് ചെയ്യാം. The energy required to break one bond in DNA is 10 raised to minus 20 joule. This value in electron volt. അപ്പൊ ഒന്നുമില്ല, വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. ജൂൾസിലാണ് എനർജി വന്നിട്ടുള്ളത്. അവനെ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. എങ്ങനെയാ എനർജീനെ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയോ? എനർജീനെ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയോ? പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല. ജസ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ 1.6 × 10⁻⁻19 ഇലക്ട്രോൺ. അതായത് ഒരു ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുവാ? ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി 1 ജൂൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1.6 × 10⁻⁻19 ചെയ്താൽ മതി. അപ്പൊ 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ, അപ്പൊ ഇവിടെ വാല്യൂ 10⁻⁻20 ആണേ. 10⁻⁻20 ജൂൾ ആണ്. അപ്പൊ 10⁻⁻20 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദിസ്, അത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം. അപ്പോ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1.6 ചെയ്താൽ മതി. അപ്പൊ ഇത് എന്ത് വരും? 10⁻⁻1. 1.6 by 10⁻⁻1. അപ്പൊ 1/16 എന്ന് വരും. ദാറ്റ് ഇസ് 0.1 0, 10 0, 100 ആകുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 6 ടൈംസ് 0.06. ഓപ്ഷൻ സി വരും ആൻസർ. അപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല മക്കളെ. ജൂൾസിനെ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1.6 × 10⁻⁻19 ചെയ്താൽ മതി. വേറെ സംഭവങ്ങളൊന്നുമില്ല അവിടെ. ഇനി മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദ എനർജി ഈക്വലന്റ് ഓഫ് 0.5 gram. 0.5 ഗ്രാമിനെ എങ്ങനെയാ എനർജിയിലേക്ക് മാറ്റുക? അതിനാണ് നമ്മുടെ ഐൻസ്റ്റീന്റെ ഹെൽപ്പ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. 0.5 ഗ്രാമിനെ ഇതിലേക്ക് മാറ്റാൻ ഐൻസ്റ്റീൻ പറഞ്ഞു E = mc² ആണെന്ന്. E = mc² ആണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ E = mc² ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് മാസ് കണ്ടുപിടിക്കുക. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? ആ മാസ് ഇൻറ്റു ദ വെലോസിറ്റി ചെയ്താൽ മതി. അപ്പൊ അത്രയേ ഉള്ളൂ. സിമ്പിൾ ആണ്. അതും ഐഡിയ സിമ്പിൾ ആണ്. അപ്പോ ഇത് സിമ്പിൾ ആണ് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. ഈ ചാപ്റ്റർ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. ഇതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈസിയാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ. അപ്പോ ഇതെങ്ങനെയാ ചെയ്യണ്ടേ? ഗ്രാമിലല്ലേ തന്നിട്ടുള്ളത്. ലെറ്റ് മീ കൺവേർട്ട് ഇറ്റ് ടു കിലോഗ്രാം. 0.5 gram എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് 0.5 × 10⁻³ കിലോഗ്രാം ആണ്. ഓക്കെ, 0.5 × 10⁻³ കിലോഗ്രാം ആണ് ഇത് വരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് E = എനർജിയാണ് വേണ്ടത്. mc² ചെയ്താൽ മതി. M എന്ന് പറയുന്നത് 0.5 × 10⁻³ കിലോഗ്രാം. c², c is the speed of light, 3 × 10⁸ the whole square. But 9 5s are 45, 4.5 × 10⁻16. അപ്പോ 16 and 3 - 13 വരും. സോറി, +13 വരും. ഇതാണ് വരുന്നത്. ഓപ്ഷൻ ബി വരും മക്കളെ. 4.5 × 10⁻13 എന്നാണ് അവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോ ചുമ്മാ E = mc² യൂസ് ചെയ്യുന്നു, ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. ദാറ്റ്സ് ഐഡിയ. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 20 കൂടി ചെയ്ത് ലെറ്റ്സ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 20. The mass of a lithium 7,3 nucleus is 0.042 U less than the sum of the masses of its nucleons. മക്കളെ, ന്യൂക്ലിയോൺസ് എന്ന് വെച്ചാൽ the sum of the protons plus the neutrons. അവനെയാണ് ന്യൂക്ലിയോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ന്യൂക്ലിയസിനകത്തുള്ളവരെയാണ് ന്യൂക്ലിയോൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സോ ന്യൂക്ലിയസിനകത്തുള്ള മെയിൻ ആൾക്കാർ ആരാ? പ്രോട്ടോണും ഉണ്ട്, ന്യൂട്രോണും ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ പ്രോട്ടോൺ ആൻഡ് ദ ന്യൂട്രോൺ പുട്ട് ടുഗദർ. അപ്പൊ ഇവിടെ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ 0.042 ലെസ് എന്നാ പറയുന്നത്. അതായത് തിയററ്റിക്കൽ മാസും ഒബ്സർവ്ഡ് മാസും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ളത്.
ഈ തിയററ്റിക്കൽ മാസും ഒബ്സർവ്ഡ് മാസും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിനെയാണ് നമ്മൾ മാസ് ഡിഫെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് 0.042 U. ഞാൻ മക്കളോട് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, യുയിലാണ് യൂണിഫൈഡ് മാസിലാണ് തരുന്നതെങ്കിൽ മക്കൾ ചെയ്യേണ്ടത് ചുമ്മാ 931 മെഗാ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിന്റെ കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പൊ ഇവിടെ ഡെൽറ്റ എം 0.042 U ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ മൾട്ടിപ്ലൈ വിത്ത് 931 മെഗാ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആൻഡ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ദി ആൻസർ. അത്രയേ ഉള്ളൂ, സിമ്പിൾ. ഓക്കെ, അപ്പോ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യുക? തന്നിട്ടുള്ള വാല്യൂ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. എന്തിന്റെ കൂടെ? 931 മെഗാ ഇലക്ട്രോണിന്റെ കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ യു ആർ ഗോണ ഗെറ്റ് ദി ആൻസർ ഫോർ ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ. ആ ഐഡിയ മനസ്സിലാക്കുക. എപ്പോഴാണ് 931 വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്? when the delta m value is in u, u ന്റെ യൂണിറ്റ് യൂണിഫൈഡ് മാസ് അല്ലെങ്കിൽ അറ്റോമിക് മാസ് യൂണിറ്റിന്റെ യൂണിറ്റിലാകുമ്പോഴാണ് 931 മെഗാ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി കിലോഗ്രാമിലോ ഗ്രാമിലോ ഒക്കെ ആണെങ്കിലോ എല്ലാത്തിനെയും കിലോഗ്രാം ആക്കി മാറ്റണം ഡെൽറ്റ എമ്മിനെ, എന്നിട്ട് c² വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, യുവിന്റെ യൂണിറ്റിലാണ് തന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ 931 മെഗാ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ c² വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഇതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് സോ ഫാർ. ഇനി നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ കൂടി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എവറിത്തിങ് ഇസ് സെറ്റ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും ഓരോ ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ മോഡേൺ ഫിസിക്സിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ 12th വൺ ഓഫ് ദ ഈസിയസ്റ്റ് ടോപ്പിക്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഗണിക്കുന്നതാണ് ഈ മോഡേൺ ഫിസിക്സ്. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഉള്ളതിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ട്. റയോപ്റ്റിക്സ് പോലെയൊന്നും അല്ല. റയോപ്റ്റിക്സ് നമ്മൾ 2-3 സെഷൻസ് എടുത്തു, കുറെ അധികം ചെയ്തു, ബിക്കോസ് അത് കുറെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. നിങ്ങൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ടും ഇതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം. ആൻഡ് വൺസ് യു വർക്ക്ഔട്ട് ഓൾ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യു വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് വെരി വെരി സിമ്പിൾ. ഈസി ആയിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് വരാൻ പോകുന്ന 3 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ യുവർ നീറ്റ്. 3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും ഓരോ ചോദ്യം, അല്ലെങ്കിൽ കീമിനാണെങ്കിൽ 4-5 എണ്ണം പ്രതീക്ഷിക്കാം. അതും സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പൊ മക്കള് ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് പല്ലേക്ക് തേച്ച് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് അപ്പൊ തന്നെ അധികം സമയം ബ്രേക്ക് എടുക്കണ്ട, പല്ലേച്ച് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പോ ഫുഡ് കഴിച്ചതിന് ശേഷമായിട്ട് ആ വീഡിയോ സാർ അയച്ചു തന്നത് ഇപ്പൊ തന്നെ കാണുക, ഈ ഫ്ലോയിൽ തന്നെ കാണുക. ദെൻ പ്രാക്ടീസ് സം മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദി ചാപ്റ്റർ. ഓക്കെ, ഇന്ന് പതിവ് പോലെ 2 മണിക്ക് എക്സാം ഉണ്ടാകും. കെമിസ്ട്രി ക്ലാസ് വിൽ ബി അറ്റ് 4 PM. പ്ലീസ് റിമെമ്പർ യുവർ കെമിസ്ട്രി ക്ലാസ് വിൽ ബി അറ്റ് 4 PM. ഓക്കെ, okay മക്കളെ, then let's wind up the session for now. I hope you have understood. So see you all in the next class. ഇതിന്റെ കുറെ എക്സ്ട്രാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി നമുക്ക് സൺഡേയിലെ സെഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ. All right. Okay മക്കളെ, then take care everyone. Bye bye. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir.